камол мегӯянд ё ин ки дар баъзе маҳалҳо ров мегӯянд. бовар кунед ҳар як ноҳияи кӯҳии тоҷикистон ман гумон мекунам ки монанди ҳамин он гиёҳҳое ки монанди ҳамин ришқаю монанди маккаю ҳаминҳо гӯё кошта монда бошанд. барои саломатии одам камол ниҳоят аҳамияти беандоза дорад ва устод дар баъзе китобҳои худ оиди ҳамин камол мана ҳамин китобашон биям ҳамин расми камола оварда албатта мондиям. яъне як бемориро шифо намебахшад, балки якчанд дардоя аз бадани одам дафъ карданаш мумкин, худди ҳамин як камол. ва ин қуттибандӣ бинед, барои он ки ҳамин қуттӣ ёбанд, дар ин ҷо ҷо кунанд, ҳаб созанд ва заҳмати бисёр кашиданд. худди ҳамин заҳмат, худди ҳамин меҳнат худаш нишон медиҳад ки устод барои саломатии миллат, барои давлат яъне чӣ талошҳо дорад. ман ҳам як нафар албатта дӯстдори миллату давлати худ ҳастам. мехоҳам ки миллатам солим бошад. ҳангоме ки як одам солим аст, вай бахти ҷомеа аст ва вақте ки миллат солим аст, ин бахти давлат аст ва ҳамон давлат боз рушди албатта бемайлон мебинад. бинобар ин ман ки худ аслан омӯзгор ҳастам, миллати худро солим дидан мехоҳам, хушбахт дидан мехоҳам ва бинобар ин доим кори ман навиштани китобҳо, дар ҳар куҷо як хабар, як маълумоти албатта тозаю фоидадорро бинам, албатта ба китоб дохил мекунам, то ин ки дигарон низ донанд, дигарон низ фаҳманд. бинобар ин дар китобҳои ҳамин навиштаам, ман ҳар якташ рақам монда менависам, китоби 10, китоби 12, китоби 13, 14 ва ҳоказои дигар. албатта ҳамаи ин талош барои он аст ки яъне миллати мо миллати фархунда, миллати саломат, миллати пешрав бошанд ва давлати мо яъне дар ҷаҳон албатта чӣ хеле ки мана пешвои миллат ин қадар номи миллату давлатро бароштанд. вақте ки миллат ҳама саломат аст, албатта рушди давлат чӣ гуна мешавад, ин ба ҳама маълум аст. бинобар ин ман дилам гувоҳӣ медиҳад, мана инҷо устозам гуфтанд шояд пешвои миллат ин қадар ба ин ҷода аҳамияти махсус медиҳанд ва бобоёни гузаштаи мо, сино, муваффақ, розӣ, ҳамаи онҳо бо гиёҳ табобат мекарданд ва имрӯз ҷамъияти тамаддуни олам низ ба ҳамин гиёҳтабобат бештар рӯй овардаанд. ва ҳатто дар чин як корхонаи бузурге аст бо номи тянши, яъне онҳо дар тамоми олам ҳамин маҳсулоти худро паҳн карданд ва дуруст гуфтанд устод ки барои он ки мо ба ватани худ яъне пул дарорем ё ин ки коргар дошта бошем, яъне ба ҳамин соҳа аҳамияти махсус яъне додан зарур аст ва мутахассисо тайёр кардан лозим аст ки онҳо гиёҳҳоро нақшшиносанд. кас инҷо тяншин гуфтам, ман ҳамина гуфтани ҳастам ки албатта ин компания гиёҳҳое мебаранд, нархи гарон қисм мефурӯшанд. дар ҳолати дастгирӣ кардани аз тарафи ҳукумат, вилоятҳо, раиси ноҳияҳо бо нархи арзон, масалан имрӯз як чойи ҳамин тяншин $10 100 сомон, чойи мо 8 сум, 10 сум, 5 сум сар мешавад. бод бинед ки сифаташ хеле баланд аст. барои ҳамин мардум вақте ки фаҳмид бояд намегирад, ин намегирад бозори дохила. ин рақобат албатта ҳаст, не ки бояд як ташвиқот зиёдтар шавад. чунки вақте ки мардум зиёдтар, ҳатто ман пешниҳод карда будам ки дорухона ба шарт не гиёҳи фурӯхтанд, чунки дар тамом деҳотҳо дорухона нест, дар ҳамон мағозаҳои хӯрокворӣ метавонанд ҳамин гиёҳҳоро бастабандӣ карда аз ҷиҳати санитарӣ, тозагӣ, бехатариш вай карда дар ҳамон ҷо ҳам хӯранд. чунки мо чойи фомил, чойи кабуд мехӯрем, не ки
اینم گیاه اینم چای به داخل جوی کاسنی گیاهی کاسنی وطن ما است لیکن اینه بینید که از روسیه و از گرمانیا چیکاری گفته همین قوطی بندی کرده مغازه های ما یعنی که اون مال ما است مال ما نیست لیکن ما به که میفرستیم در ما هم هست از ما صادرات می شود نه ما به میروید از ما فقط من ناز بدونم که همین شیر کمال فیرولا دوره پیش یک مهلت معما فرمان پرزیدنت برآورده بود که من کار شد برای برآوردنش چون که افغان‌ها $10 به می‌خریدن از ما برده نرخ عمومی قطع در افغانستان و هندوستان $30-40 می‌فروختن. من اینو در یک ملاقات با جناب عالم گفتم که وقتی که ما کار کردیم همین در وطن خودمون مونیم از 1 کیلو شیر کمال که امروز $10 صادرات میشد ما $300 فایده صاف گرفتن ما ممکن. این البته از طرف جناب هم دستگیری شد همکاری هاش سود است خیر من باوری دارم که آینده من وقتی که راهبری دولت گپ زد کار پیش میرد جمعیت پیش میرد چون که ما طول 20 سال در بین کلکتیو ها در بین مکتب بچه ها همه جا رفته صحبت میکنیم گپ میزنیم گپ ما در هوا میمونه وقتی که راهبری دولت گفتن البته عملی میشد من باوری دارم که الکی همه جستجو کردن راههای حل کردنی همین کارخانه‌های استاد ضروری درست گفتن همین شیره کمال رو در جهان غرب اصل فتیده میگوین حتی همین چشم بندها دیگر نمودی همین غیر طبابت دیگر کارها که باید میکردگی از همین شیره کمال یعنی بسیار کارها با استفاده میبرن نهایت نامش برآمده رفته است من وابسته به همین موضوع چقدر که من استاد قید کردن درباره کمال گفتنی که همین یک پسر بچه آورده همین تلفنش نشان داد که معلم همین چیز شما میشناسید یعنی کمال و خرگوش لبه یعنی لگاخولیوس همون گویا وای یک پروفسور به همون رسید و رفته کار میکرده است وای نویسه داده گیمه گیاه‌های و من گفتم هم میشناسم بردم نشان دادم برای من چی نیه این چیز بعد از یک آدم فهمیدم که یک لینگه همین ریشی همین گیاه ها که و بچه از مسکو خانه دار شده است اینه بینید ما با قدرش نمیرسیم با قول عالم خالجورایف ما در محیط در وطن زندگانی میکنیم که بولی زر که راه رفته میگردیم نمیبینیم خب تشکر البته اویدی این گفتنی ها خیلی زیاد است و ما از دایره کمال که گفتید یک ثبت هم هست که بعدا براتون پیشکش میکنیم و میخواستم سوال کرده باشم با صدرالدین عباس عضو اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان طبیب خلقی خب صدرالدین البته آگاه از اون هستم که در برابر این همچنین شغل میزاد شناسی هم که شما دارید میخواستم دانستن که وابستگی میزاد شناسی و گیاه‌درمانی چگونه است و امکان است که مثلا مزاج رو وقتی که معاین میکنیم همچنین مزاج انسان و بعد معاین کردن مزاج مثلا گیاه نمیدونم خشک و چگونه دیگر هم که هست میتونیم که توصیه داده باشیم بله حتما تو رشد طب نوین اصول بقراطی در طب عملی میشد که اصول سینایی همون انکشاف و رشد و تکاملی که همون اصول بقراطی داشت یعنی که در درجه عالیش بعد گفتن اصول سینایی در مرکز تعلیمات طبی سینایی همین علم مزاج شناسی موجود است که در تمام گیاه ها و بیماری ها مزاج آن را بیان می کند بعد طبق نظریه سینایی تمام گل و گیاه هایی که در دنیا وجود دارد مزاج خاص خود را دارند و هر بیماری که در یک منطقه وجود دارد درمانش پیش از آن که بیمار باشد گل و گیاهاش در آن منطقه وجود دارد و یک چیز دیگر هم ابن سینا بیان میکند که گل و گیاهایی که در هر منطقه میروید در درجه اول غذا و دارو برای مردم همان منطقه هست
بله. شاید برای دیگر منطقه این به جای اینکه سود و ضرر داشته باشد یا که اصلا همان سودی که فایده که باید رساند نرساند. در این جهت اگر علم مزاج شناسی هم که مدت 1 سال هست استاد این عملی کرده در هم بیماری ها تشخیص و آزمایش ها رفته است، اگر با همه کسانی که با گیاه درمانی مشغولند از علم مزاج شناسی و از مزاج گیاه و مزاج بیمار آگاه باشند، گیاه درمانی زود رشد میکند، چون که نتیجه اساسی در گیاه درمانی به واسطه همین علم مزاج شناسی هست. اگر علم مزاج شناسی را برداریم، یعنی که دیگر علم مزاج شناسی را در گیاه درمانی به کار نگیریم، ما دیگر به بیمار خوب یا دقیق تشخیص داده نمیتوانیم که کدام گیاه فایده میرساند و کدامش ضرر میرساند. چون که تمام گیاه ها مثلا میگوید برای جگر فایده دارد، اما مزاجش از حد گرم باشد یا مزاجش از حد خنک باشد. اگر بیماری جگر از گرمی باشد، باید آن گیاهی که مزاجش خنک هست و به جگر فایده دارد آن را باید توصیه کرد. اگر در همونجا به گیاهایی که مزاجش گرم هستند و به جگر فایده دارند و بیماری که جگرش به سبب گرمی بیمار کسل شده باشد، این برعکس ضرر میرساند، چون که گرمی مزاج را دوچندان میکند. بعد علم در نظر مرکز تعلیمات طبی ابن سینا علم مزاج شناسی را مهمترین علم در گیاه درمانی میداند. از این رو تا رشد طب نوین همه با اصول مزاج شناسی به گیاه درمانی مشغول بودند. خب تشکر. اینجا ما چند نمود دو نمود نوشابه داریم. یکی نوشابه خوج به شکر است و اینجا باشد حلبه، یعنی که دموبه حلبه به فکرم. اگر این است من مشغول از این کمی میدیم و میخواستم قبلا دونستن که مزاج از مزاج این چی میگوییم؟ مزاجی اینها وقتی که یکی از روش تشخیص مزاج ها، اونایی که به درجه به طرف شیرینی میرن مزاجشون گرم هست، اونایی که به سمت ترشی میرن ترشن اینها مزاجشون خنک هست. یکی از روش های تشخیص همین هست. مثلا وقتا چیزی که مثلا مزاجش خنک هست با او عسل اضافه میکنن، همه اون گیاه ها، همه اون مزه هایی که مزه بی مزه هستن، ترش هستن و مزه آب دارن، اونها مزاج سرد دارن و همه اون گیاه ها یعنی که چشیدنی خوردنی هایی که مزه تند و تیز و شیرین دارن، چه خیلی که صدرینی گفتن مزاج گرم دارن. و باز همین مزاج ها در نوبت خود به گروه ها تقسیم می شوند. مزاج گرم خشک یعنی اون چیزی که همین دارو گویا خشک باشه نه تر. مثلا ما میخوریم اتولا تر است زیرا وای آب دارد، بنابراین شیرین است، لیکن حبه میخوریم خشک است، بنابراین گرمی خشک میگن، گرمی تر میگن. خب تشکر استاد. البته چون آگاه شدیم زیاد داروهای گیاهی از جانب شما اختراع کرده شد، کار کرده شد، بسته بندی شد و امروز زیاد نفران آگاه هستند. میخواستم از همین نوشابه پرسان باشم شما که مثلا اینجا حلبه در ولایت سوخت حلبه میگویند و عموما پودینه میگویند. خب برای چی فایده دارد؟ چگونه باید اون رو استعمال کرد و خشک باشد یا اینکه اون رو دموبه کردن نوشیدنش بهتر است؟ البته پودینه این قریب که در تمام تاجیکستان رویت مردم ناز میدونن. از این چیزی که ما میدونیم میاتن تبلت که ولی دول منم خیلی تیار میکنم برای دل مفید است. این هم برای دل، برای عصب، در داخل عمقی بسیار گیاه ها استفاده میبرن، حتی برای جگر، برای سنگ گرده، آرام بخش، خصوصی تفاوت زیاد دارد. حلبه های نبی جوی هست که نمناکی و زیادتر، حلبه کوهی هست خوشتر اون طرف. بعد از ترکیب زمین وابستگی زیاد هست. وقتی که من چای اختراع کرده 10 نمود چای های بررسی بردم، بین علما یک
بحثی علمی شد اونا ما سوال دادن که گیاهای تاجیکستان از روسیه چه فرقیت دارن. البته وقتی که من گیاهای بردم گیاهای روسیه 10 روبل بود این من 100 روبل میفروختم چون که خصوصی تبادل این خیلی زیاد یکمش نورهای آفتاب در روسیه نورهای آفتاب کم میرسن پروسس فتوسینتز دویمش ترکیب زمین از ترکیب زمین خیلی فرقیت هست حتی ما یک کار علمی هم گذاشتیم که همین زردآلو خاک‌های طرف کانی بودن طرف شرطوزه گرفته انالیز کردیم ترکیب کالی مگنی ترکیبش بود که هست در این طرف زیادتر است در طرف شما این از ترکیب زمین همین زمین اقلیم از ترکیب زمین خیلی وابستگی زیاد است برای همین باید که ما دانیم که در کجا چی میکنیم در کدام محیط است و در روسیه بینید هر روز بارانگیری نمیگیری شسته میبره و چیز دیگر امروز مردم ما همون بسیار سیب ها نوک هر چیز خطای میبرن رنگ خوشرو دارن لیکن عموما یکون لذت ندارن همون یک چیز ما که کمتر آفتش خنکتر و بهتر تاثیر فایدهش 10 برابر زیادتر در آلمان مثلا اون چیزی که تیر میخورد سیب همه چیز بهترین همون حساب میکنن همون چیزی میخورن که تیر چیزی نغز یافته میخورن آدم هم باید همون چیز خورن خیلی نکن درباره بحث وقتی که ما کردیم اینجا بحث های علمی زیاد کردن ممکن است مقصد اساسی ما خلق و فهماندنی چطور استفاده کردن خوش کردن مثلا سال گذشته دستورالعمل گیاه‌پزشک این بخش اساسیه ما در پامیر شیرینبگ دولت محمدov همین کتاب تأسیس داده بردن که قریب 500 تا رسیپت هست برای کسل‌های جگر برای دیگر چیز من الکی ببینید یک نوگیری هست گیاهای شفابخش بدخشان چاپ کردن چون که از فوند آقاخان کمکی مالی شد کلندر تشکیل کردن وقتی که ما دعوت کردن اکادمی فنها که ما اطلس گیاهای تاجیکستان کنیم ما گفتم الکی اساتید ما اینو تأسیس دادگی فقط دوامش چیز کردن نخورد بعد بین مثلا همین جمهوری ما بین ولایت ها بین طبیب ها بین کارمندان علمی باید علاقه باشد که دانن حتی که من این چیز پیشنهاد کردم اینا گفتن الکی این کار کرده شده است حاجت تکرارا آموختنی همون چیزا نیست خوش برای همین دستور عمل من اینجا من گفتنی هستم که امروز بیننده ها ما بسیار دوست دارن ما یک البته گازت ما از سال 98 میبرم با نام درد و درمان بعد این ژورنال شفا تأسیس دادیم من از سالمی و دراز عمری ما هم خیلی کردیم یک ماه به یک مرتبه میبرد من اینجا در بولی گوشه گیاهای شفا بخش من پرکتیسکی فیتوتراپی اگر هم تو گیریم که در کوه رفته چه خیلی دکترها با گیاهای نشون دادم مثلا دکتر از روی کتاب میدوند ولیریان چیز پودین چیز دیگر چیز در عمل نمیشناسن بسیار چیزا برای شناختن این البته برای آموزاندن در کار آدم‌ها یاد دادن در کار من پیشنهاد میکنم که هر یک آدمی که امروز مای دیزیستاده است من امروز پشت بودم اونا هم نرخ خدمت خودشوی میمونن که تا همه خونه آدم برده تیان خوش 29 خیلی اومد 30 سامون یک سال آبانی همین روزنامه هست مقصدی ما فرهنگ طبی مردم بلند کردن آموزاندن یاد گیرد هر یک آدم گفته پیش دکتر کجا دویده نمیرن همین کتاب الکی میخواند که کدام گیاه من گیرم استفاده برم چه خیلی استفاده برم خیلی که اینجا ما درباره مجاز هم گپ زدیم تیار کردیم این از صنعتی تیار کردن خوش کردن استفاده کردن فایده کلان داره خوش تشکر و البته سر این موضوع نیز برمیگردیم دایره خریطه گیاه و دیگر اما این لحظه باشد یک بخش دیگر هم آماده شده است تماشا میکنیم بعدا ادامه میدیم بعضا کشورهای پیشرفته از ما ریشه شیرینبیا و شیره کمال میبرند با گردانده همین دارو استحصال کرده خودم ما آورده میفروشه همین صاحبه متخصص نداره متخصص اونه که صرفم رود اکسپورت هم خوب برآمونده ممکن است صادرات گیاهای شفابخش از تاجیکستان هم پرورش هم گیاهای شفابخش من یک موضع رفتم موضع اسکناس قسمت آخری در ایرامیت شهری وعده وزیر تندرستی را وقتی دیدم طبیعت را شده وزیر تندرستی را دعوت کردن نشان دادم من بین 90% طبیعت آنجا
از باور میکنید صدها نمود گیاهای شفابخش است. اگر کیش کنی نگاه بینید او خیلی نیست. ای طبیعت دیدن در کار. من نشان دادم. من کنید در همه جا هم جای کاری میشود هم طبیعی به یگان مواد زرخیمی و تو خیمی بسته‌بندی کنید صادرات کنید اگر در داخل و نباشد صادرات کردن. خاطررسان میشیم که ما در موضوع گیاه و گیاهشناسی و همچنین اصولهای طبابتی با گیاه درمانی در کشور صحبت داریم که مهمانان ما رو البته همگی خوب میدونن. خب استاد ما پیش از بخش تجارتی بخش رو تماشا کردیم که در اون سروری دولت اوید کمال یا اینکه شیره کمال میگفتن. خب میخواستیم از همین پرسان باشیم. بار دیگر چخیلی که ما اینجا دیدیم درباره شیره کمال و شیرین بیا سخن کردن. البته شیره کمال